सत श्री अकाल साथियों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल के उपर। थंबनेल देख के तुहानूं पता चल ही गया होना कि अज आपां किस टॉपिक के उपर गलबात करने जा रहे हैं। जी हाँ, अज आपां गलबात करने जा रहे हैं बजट के उपर। ठीक है जी। अगर किसी भी एग्जाम की तुसीं तैयारी कर रहे हो तो बजट के विचों क्वेश्चन आने की संभावना जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बजट है जोड़ा फरवरी महीने के विच ही हुणे हुणे जोड़ा होके हटिया, तो इस करके इस नाल संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर के विच देखण नूं मिल सकता है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं जी आपां बजट की। इस तो पहला चैनल के उपर अगर नए हो तो कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। साथियों, शुरुआत करने जा रहे हैं आपां पहले प्रश्न के नाल। बजट शब्द का की अर्थ है जी। सब तो पहला आप बजट शब्द का अर्थ देखांगे, क्योंकि बजट शब्द है जोड़ा किसी भी सरकार नूं चलाउण दे लई जरूरी हुंदा है। इत्थे तक कि घर नूं चलाउण दे लई भी जोड़ा बजट जरूरी हुंदा है। ठीक है जी। तो आप देखते हैं जी बजट शब्द का अर्थ की है जी। बजट शब्द का अर्थ हुंदा है चमड़े का बैग। ठीक है जी। की अर्थ हुंदा इहदा? चमड़े का बैग। तुसीं देख सकते हो इत्थे निर्मला सीतारमन जिहड़े कि साडे वित्त मंत्री ने, उन्हां दे हत्थ दे विच भी एक बैग चुक्या होया। ठीक है जी। यही बैग है जिहड़ा इहदे विच बजट जिहड़ा कह दईए आपां चमड़े के बैग नूं ही बजट दे शब्द का जिहड़ा अर्थ मन्निया जांदा है। ठीक है जी। चलो जी, चलदे आपां अगले प्रश्न के उपर। कहते संसद विच कितनी बार पेपर रहत बजट पेश किया गया? अज तक संसद दे विच कहंदे कितनी बारी पेपर लैस मतलब पेपर तो बिना जिहड़ा बजट पेश किया गया, तो यह जिहड़ा किया गया जी 3 बारी किया गया। ठीक है जी। 3 बारी संसद दे विच जिहड़ा आपां कह दईए भी पेपरलैस जिहड़ा बजट पेश किया गया जी। कदों कदों किया गया जी? पहली बारी जिहड़ा यह बजट पेश किया गया है 2021 दे विच किया गया, दूजी बार 2022 दे विच, ते तीजी बार जिहड़ा मौजूदा बजट है जिहड़ा तीजी बारी जिहड़ा कह दईए आपां पेपरलैस किया गया जी। चलो जी, चलदे हैं आपां अगले प्रश्न के उपर। कहंदे हाल ही दे विच 2023-24 का बजट किसने पेश किया जी? लो जी, प्रश्न जिहड़ा पुछ लिया भी आपां नूं किहने बजट पेश किया। आपां हुणी गल करके हटे हां, निर्मला सीतारमन ने बजट है जिहड़ा 2023-24 का पेश किया जी। ठीक है जी। किन्नवां बजट है? हाँ, ये भी याद रखना है भी किन्नवां बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने, तो अपना 5वां बजट जिहड़ा निर्मला सीतारमन ने पेश किया जी। चलो जी, चलते हैं अगले प्रश्न के उपर। कहंदे भारती बजट प्रणाली का पितामह किस नूं मन्निया जांदा जी? भारती बजट प्रणाली है, इहदा पितामह किहनूं मन्निया जांदा जी? इहदा पितामह मन्निया जांदा विलियम जैक्सन नूं। किहनां नूं मन्निया जांदा जी? विलियम जैक्सन नूं। ऑप्शन ए अपना आंसर सही हो जाऊगा जी। विलियम जैक्सन भारती बजट प्रणाली का पितामह। चलो जी, भारत के किहड़े 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री हुंदियां बजट पेश किया? भी प्रधानमंत्री हुंदे होए अपना बजट जिहड़ा पेश किया, किहड़े मंत्री आ? वो जवाहर लाल नेहरू, राजीव गांधी ते इंदिरा गांधी। इन्हां तिन्नां ने जिहड़ा अपना प्रधानमंत्री हुंदे होए बजट पेश किया। तो ऑप्शन की आ जाऊगा जी? अपना ऑप्शन आ जाऊगा डी आ जाऊगा। ठीक है जी, ऑप्शन आ जाऊगा डी। भारत विच पहला बजट पेश किया गया सीगा कदों पेश किया गया सी? भारत दे विच पहला बजट है जिहड़ा कदों पेश किया गया सीगा जी? भारत विच पहला बजट पेश किया गया सी 18 फरवरी 1860 ईस्वी नूं। भारत विच पहला बजट कदों पेश किया गया सीगा जी? 18 फरवरी 1860 ईस्वी नूं। ऑप्शन की आ जाऊगा जी? अपना सी आ जाऊगा। ठीक है जी, ऑप्शन की आ जाऊगा? अपना सी आ जाऊगा। 18 फरवरी 1860 नूं भारत विच पहला बजट पेश किया गया सीगा जी। संविधान विच बजट शब्द की थां किहड़ा शब्द वरत्या गया जी? हुण संविधान दे विच सीधा बजट तां लिखिया ही नहीं होया। ठीक है जी, ये पुछ रहे भी संविधान दे विच बजट की थां ते किहड़ा शब्द जिहड़ा वरत्या गया? तां संविधान दे विच उपर दिते दोवें शब्द जिहड़े मतलब एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट ते सालाना वित्ती स्टेटमेंट। ठीक है जी, वार्षिक वित्ती विवरण भी कह दिंदे इहनूं आपां हिंदी दे विच। ये 2 शब्द संविधान दे विच बजट के संबंध दे विच देखण नूं मिलदे आपां नूं। एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट ते सालाना वित्ती स्टेटमेंट जां इहनूं कह दईए वार्षिक वित्ती विवरण। ठीक है जी, ये 2 शब्द आपां नूं देखण नूं मिलदे आ उपर दिते दोवें ए भी ते बी भी। ठीक है जी। चलो जी, चलदे आपां तीजे प्रश्न दे उपर। संविधान के किस अनुच्छेद विच सालाना वित्ती स्टेटमेंट का जिक्र है? ठीक है जी, हुण आपां गल करके हटे हां भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद दे विच सीधा बजट शब्द नहीं लिखिया होया। ठीक है जी, उत्थे की लिखिया होएगा अपना वित्ती स्टेटमेंट, सालाना वित्ती स्टेटमेंट जां फाइनैंशियल एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट लिखिया होया जी। तो किहड़े आर्टिकल दे विच लिखिया होया जी? संविधान के आर्टिकल नंबर 112 दे विच लिखिया होया। तो अपना ऑप्शन की हो जाऊगा जी? सी सही हो जाऊगा, आर्टिकल 112। भारत के केंद्रीय बजट ते रेलवे बजट नूं किस साल मिला दिता गया सीगा जी? ठीक है, पहलां की हुंदा सीगा भारत का केंद्रीय बजट
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਜਟ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਜਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਜਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੋਡਲ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਬਜਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆ ਜੂ। ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੁਲਗਾ, ਬੁਲਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੁਲਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਗਾ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਗਾ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬੁਗੇਟ। ਬੁਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗਾ ਜੀ ਬੌਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬੌਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੌਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਗਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਗਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਗੇਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਗੇਟ, ਬੋਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਬੌਟ, ਬੌਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਜਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1860 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 18 ਫਰਵਰੀ 1860 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 18 ਫਰਵਰੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਐਕਵਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਐਕਵਰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਯਾ ਕਰਤਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਕਵਰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?
1924 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਐਕਵਰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਜਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਨਮੁਖਮ ਚੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਨਮੁਖਮ ਚੇਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਆ ਜਾਊਗਾ 2021-22 ਵਾਲਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2021 ਵਾਲਾ ਬਜਟ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਮੂਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ, 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪਲਸ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 28 ਫਰਵਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 10 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਬਜਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡੀ, 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਏ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 30, 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, 10 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, UPI ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 7400 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 7400 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 11.7। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਜੀ? ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? 9.6 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ? ਤੇ 11.7 ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 47.8 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ। 47 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ MSMEC ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਕਰ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ MSME ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਕਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜੀਲੋਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 5G ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 100 ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5G ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 100 ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 500 ਨਵੇਂ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਬਰ ਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੋਬਰ ਧਨ। 500 ਨਵੇਂ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਬਰ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 1000। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ 1000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਜਟ 2023-24 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 7 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। 7 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜੀ, 2023-24 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 7% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 7.45 ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 157 ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਥਾਨ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ PVT ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PVT ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PVT ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PVT ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 740 ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਊਗੀ, 740। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, 3.5 ਲੱਖ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 38,800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਤਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਪਰ ਭਾਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਤਹ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਪਰ ਭਾਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਪਰ ਭਾਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅੱਪਰ ਭਾਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ? ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ? 99,155 ਕਰੋੜ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, 99,155 ਕਰੋੜ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੀ? 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ? 15 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਕਰਤਾ। 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ 37% ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 37% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਤੀ ਜੀ? ਇਹ 25% ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? 25% ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ? ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਊਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਜੀ? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ IFSC GIFT ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 2025 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ IFSC ਹੈ GIFT ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, PM ਪ੍ਰਣਾਮ। PM ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, PM ਪ੍ਰਣਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, PM ਪ੍ਰਣਾਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ। ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰਾ ਖੋਜ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੈਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।